DGISPR نے اپنی نیوز کانفرنس میں کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے پیچھے منصوبہ بندی ہے، ماسٹر مائنڈ ہے۔ یہ کیا منصوبہ ہے اور اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ کون کون سی ایسی بیرونی قوتیں ہیں جس میں ملوث ہیں؟ کیونکہ ہمیں عام آدمی کو جو پتا ہے یا تو بھارت ہے یا افغانستان ہے، اور کون کون سی قوتیں ہیں؟ جی دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان میں جو قوتیں ملوث ہیں بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں، ان کے پیچھے پس پردہ کون سی قوتیں ہیں اور یہ کیوں بلوچستان کے حالات خراب کرنا چاہتی ہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ 44% زمینی حصہ جو ہے بلوچستان کا وہ پاکستان میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ساتھ 2 ملکوں کی سرحدیں لگتی ہیں اور ان سرحدوں کا جو رقبہ ہے وہ 2160 کلومیٹر ہے۔ ہماری افغانستان کے ساتھ 1260 کلومیٹر پر طویل سرحد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ ہماری 900 کلومیٹر پر طویل سرحد ہے۔ فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج افغانستان سے یہ جو 1260 کلومیٹر کی طویل سرحد ہے، یہاں سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، یہاں سے در اندازی ہوتی ہے اور یہ آ کر بلوچستان کے امن کو سبوتاز کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں معصوم شہریوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ گزشتہ سال مارکہ حق کے بعد بھارت اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے، اپنی شکست چھپانے کے لیے، اس کے اوپر جو عوامی ایک رد عمل آ رہا ہے ہندوستان میں، مودی سرکار سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں، اس کو بچانے کے لیے، ان سوالوں سے چھپنے کے لیے اب اپنی پراکسیز کو، یہ اسپانسر ٹیررزم ہے، اس ٹیررزم کو پورے بھارت نے اسپانسر کیا ہے اور اسرائیل اور افغانستان اسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیل انہیں ہتھیار دے رہا ہے، لاجسٹک سپورٹ دے رہا ہے، ان کی جو ہے نا ان کو آلات چاہیے ہوتے ہیں ٹیکنیکل، وہ انہیں فراہم کرتا ہے۔ افغانستان ان دہشت گرد گروہوں کو اپنے ملکوں میں پناہ دیتا ہے۔ یہ جو فتنۃ الخوارج ہیں، یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے، ان کی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں، ان کے کیمپس افغانستان میں ہیں، ان کو ٹریننگز افغانستان میں دی جاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں رینجرز کے اوپر حملہ ہوا اور دیکھیں اس میں جو ایک زخمی دہشت گرد پکڑا گیا، اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ افغانی ہے اور اسے اس کی ساری پلاننگ جو ہے افغانستان میں کرائی گئی تھی، ساری ٹریننگ افغانستان میں دی گئی تھی اور اسے بھیجا گیا تھا کہ اس نے جا کر رینجرز کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ تو بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے، یہ تو ایک اسپانسرڈ دہشت گردی ہے۔ دوسرا جو ہے یہ خوارج اور یہ فتنۃ الہندوستان۔ ویسے تو بلوچستان میں دہشت گردی گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، لیکن کیا جو ریسنٹلی ہم نے زیادہ اٹیکس دیکھے ہیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں پاکستان کا بھی ایک کلیدی کردار ہے، تو بلوچستان کے یہ جو گزشتہ کچھ عرصے میں حالات ہوئے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو اتنا ایکٹیو ہے ان ممالک میں صلح کروانے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے اسرائیل کو بھی اس سے خاص پریشانی لاحق ہے، تو غالباً اسرائیل بھی اس میں ملوث ہے؟ یہ دیکھیں 3 وجوہات ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک وجوہات تو یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی ایک دنیا میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، ہم نے ممکنہ تیسری عالمی جنگ کو روکا ہے، لاکھوں جانوں کی زندگیوں کو ہم نے محفوظ بنایا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے دشمن ممالک ہیں انہیں بہت کاری ضرب لگی ہے۔ اب وہ اس ہزیمت کا بدلہ اٹھانے کے لیے اور دنیا میں جو ہے پاکستان کو ایک جو ہے ڈسٹرب کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ دوسرا جو بلوچستان میں سرمایہ کاری ہے، بلوچستان میں سی پیک ہے، بلوچستان میں ریکوڈک ہے، بلوچستان میں گوادر پورٹ ہے، بلوچستان میں ریکوڈک ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان کا جو ایک ابھرتا ہوا امیج ہے پوری دنیا میں، وہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہوگا اور امن کے لیے تو پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ دوسری یہ وجوہات ہے۔ تیسری وجہ جو ہے یہ افغانستان کا جو بارڈر ہے، یہاں سے در اندازی زیادہ ہے۔ بھارت اپنی مارکہ حق کی شکست کو چھپانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، بلوچستان کو ڈسٹرب رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ بلوچستان ڈسٹرب ہوگا تو پاکستان ڈسٹرب ہوگا۔ یہ 3 وجوہات ہیں جس کو آپ سمجھیں اور مد نظر رکھیں تو آپ کو یہ سارا سینیریو سمجھ آئے گا کہ بھارت، اسرائیل، افغانستان، یہ جو نیا ٹرائکا بنا ہے یہ کیوں بلوچستان کو کے حالات خراب کر رہا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا دوں، ذمہ دار پوزیشن پر ہوں، ذمہ دار شخص ہوں، جتنے بھی بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں وہ نیٹو کا $8 بلین کا اسلحہ جو نیٹو فورسز افغانستان میں چھوڑ کر گئی ہیں، وہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ انہیں فنڈنگ ساری ہندوستان سے ہو رہی ہے، اب تو فنڈنگ ڈبل کر دی گئی ہے۔ بھارت یہ چاہتا ہے کہ بلوچستان کو ڈسٹرب رکھ کر پاکستان کو ڈسٹرب رکھے۔ اگر پاکستان ڈسٹرب ہوگا تو جو پاکستان کی اب جو گول پاکستان اچیو کر رہا ہے وہ گول اچیو نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ایک پورا پری پلان اسکرپٹ ہے اور اس پری پلان اسکرپٹ میں جو ہے بھارت اپنی پراکسیز کو استعمال کر رہا ہے۔ بابر صاحب، بلوچستان میں دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ڈیموگرافک چینج کا فارمولا بھی تو لایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو بارڈر ہے اس کو ہم سیکیور کیسے کریں۔ 1260 کلومیٹر بارڈر ہے، ہم نے فینسنگ بھی لگائی تھی، ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے، ہماری جو ہے نا سیکیورٹی فورسز نے اس کو فینس کیا تھا، لیکن یہ دشوار گزار پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ یہ بارڈر لائن ملتی ہے۔
रेगिस्तान है, सहरा है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि रेगिस्तानों में हवा चलती है तो वो जो फेंसिंग लाइन होती है वो रेत के नीचे दब जाती है। इसी तरह ये दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके जो हैं, यहाँ पर दहशतगर्द जो है टीटीए की सपोर्ट से, मैं खुलकर नाम लूंगा, जो अफगान तालिबान रिजीम बैठा हुआ है उसकी सपोर्ट से इस फेंसिंग को काटते हैं और काट कर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। हमें जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो दरपेश है वो जो है दरअंदाजी का मसला दरपेश है। अगर इनकी दरअंदाजी रुक जाए, अगर ये अफगानिस्तान से इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, अगर अफगानिस्तान से तश्कीलें और दहशतगर्द नहीं आए पाकिस्तान, तो बलूचिस्तान के हालात कंट्रोल हो सकते हैं। इस पर हमने जो है ना बारहा फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की है और फेडरल गवर्नमेंट ने और फॉरेन ऑफिस ने इस पर आलमी फोरम पर भी इस मसले को उठाया है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी लेकर गए हैं। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, कतर है या टर्की है, उनके साथ भी बातचीत की है। लेकिन जो एक गैर संजीदा क़यादत अफगानिस्तान में बैठी है वो दहशतगर्दों को एक तो महफूज पनाहगाहें फराहम कर रही है, दूसरा वो दहशतगर्दी को फरोग दे रही है। इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इस पूरे खिते को जो है अफगानिस्तान में बैठे हुए उन दहशतगर्द गुरोहों से सख्त खतरात लाहक हैं। 25 दहशतगर्द तंजीमें इस वक्त अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं और अफगान जो तालिबान रिजीम है वो उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहा है। अच्छा बाबर साहब, क्या पाकिस्तान के वसी तर मफाद में विफाक को बलूचिस्तान की तरक्की के तेज़ रफ्तार प्लान के साथ गवादर पोर्ट और सी पैक का कंट्रोल संभालने की तजवीज़ पर बात नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है और ये एक अच्छी तजवीज़ है और मैं इस तजवीज़ को सराहता हूँ। देखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान जो है वो एक जो है अपने तरीके से काम करता है, एक मैकेनिज्म के तहत काम करता है। तो इस मैकेनिज्म में अगर हमारा बलूचिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो ये एक अच्छी तजवीज़ है। गवादर पोर्ट है या सी पैक है, उसे जो है ना फेडरल गवर्नमेंट जो है खुद जो है टेक ओवर करें और इन दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि इन दहशतगर्दों का टारगेट ही जो है हमारी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसे खत्म करना है। अगर वो इसको टेक ओवर करेंगे तो हम तो इनको फैसले को सराहेंगे। अच्छा, एक टेक्निकल सवाल है, सी पैक और गवादर पोर्ट में पाकिस्तान के अलावा चीन के भी खासे स्टेक्स हैं और चीन के, आ रही है आपकी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये बेटर प्लान है और दुनिया के बहुत सारे जो हैं पावर कॉरिडोर जो हैं वो बलूचिस्तान के अमन को खराब करने के, बलूचिस्तान की सरमायाकारी को रोकने के लिए इस प्लान का हिस्सा है। चाइना हमारा दोस्त है, चाइनीज की भी बड़ी कुर्बानियां हैं। चाइनीज ने बलूचिस्तान में अपने इंजीनियर्स की, अपने टेक्निकल स्टाफ की कुर्बानियां दी, हम उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं। चाइना हमारा दोस्त है, उस पर हम डाउट नहीं कर सकते, उस पर हम शक नहीं कर सकते। लेकिन देखें, जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो कुव्वतें इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, जो कुव्वतें बलूचिस्तान के हालात खराब कर रही हैं, बीएलए और बीएलएफ कौन है? वो भारत की प्रॉक्सीज हैं, उन्हें इसराइल की आशीर्वाद हासिल है, उन्हें अफगानिस्तान फैसिलिटेट करता है। तो मैं ये समझता हूँ बलूचिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर को और बलूचिस्तान की जो एक फाइनेंशियल लाइन है उसे डिस्टर्ब करने के लिए सारी साजिश रचाई जा रही है। अच्छा बाबर साहब, बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस, तालीम की कमी, रोजगार के मौक़ों का ना होना, एहसास महरूमी, हद से ज़्यादा गुर्बत, अगर देखा जाए तो ये मसाइल बैरूनी मुदाखलत को जवाब फराहम करते हैं। आखिर सिविल हुकूमतें इस जानिब क्यों तवज्जो नहीं देती? क्योंकि अरबों रुपए के फंड्स के बावजूद बलूचिस्तान अब तक पसमानदा ही है। देखिए, ये इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं लाइन ऑर्डर के, उसके ऊपर मैं ये कमेंट करूंगा कि ये गुड गवर्नेंस का इशू है ही नहीं, क्योंकि जो कुव्वतें बलूचिस्तान में मुलविस हैं, बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं, वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं, वो बलूचिस्तान को तोड़ना चाहती हैं। ना उन्हें रोजगार से कोई सरोकार है। यहाँ तक कि अगर बलूचिस्तान में कोई डेवलपमेंट होती है, कोई सड़क बनती है, कोई स्कूल बनता है, कोई अस्पताल बनता है, तो ये दहशतगर्द आकर उस मशीनरी को जला देते हैं। ये एक नैरेटिव बनाया जाता है बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान के लोगों को हकूक नहीं मिल रहे हैं, बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, बलूचिस्तान में कोई एहसास महरूमी नहीं है। बलूचिस्तान का शहरी भी इतना ही खुशहाल है जितना बलूचिस्तान के दीगर सूबों का शहरी खुशहाल है। ये एक बयानिया बनाया जाता है। गवर्नेंस का इशू है नहीं, ये तो पाकिस्तान की बका की लड़ाई है, पाकिस्तान की सालमियत की जंग है। इसमें जो दहशतगर्द है, ना वो पार्लियामेंट को मानता है, ना वो आइन को मानता है, ना वो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट को मानता है। वो तो सिर्फ एक ही रट लगा रखा है कि मैंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है। तो ये जो इस टाइम जो बलूचिस्तान के हालात हैं, ये गवर्नेंस से भी रिलेट नहीं करते। ये मैं समझता हूँ कि जो है ना तरक्की से भी रिलेट नहीं करते। ये एक लाहासिल जंग की तरफ से स्पॉन्सर्ड लाहासिल जंग है और ये स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इन दहशतगर्द तंजीमों को बिल्कुल प्लान करके भेजा गया है कि आपने बलूचिस्तान के दिल के ऊपर, पाकिस्तान के दिल के ऊपर हमला करना है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया